नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज जलवायु बारे विश्व नेतावां के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैणगे। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 टीका घरों घरी जाके लगाना संभव नहीं। केंद्र सरकार ने कुछ सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ आ रही ਆਕਸੀਜਨ की कमी ਨੂੰ पूरा करने ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ कोटा ਵਧਾਇਆ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ਆਕਸੀਜਨ कोटा ਵਧਾਉਣ ਤੇ केंद्र सरकार की ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। देश में पिछले 24 घंटों दौरान 3,14,000 तो वध नवे कोरोना मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चोणों के 6वें गेड़ तहत मतदान जारी। 43 विधानसभा सीटों ਲਈ हो रहे मतदान ਲਈ सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। फ्रांस तो 4 होर राफेल लड़ाकू जहाज़ भारत पुजे। ਤੇ ਹੁਣ खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज जलवायु बारे विश्व नेतावां के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैणगे। 2 दिन चलण वाला यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अवर कलैक्टिव स्पिरिट 2030 विषय पर अपने विचार रखणगे। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री नूं इस सम्मेलन में हिस्सा लैण लई सੱਦਾ दिता सी। इस विश्व सम्मेलन में विश्व के 40 नेता हिस्सा लै रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 टीका घरों घरी जाके लगाना संभव नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किए एक हलफनामे में केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने दस्सिया है कि कोविड-19 के टीका प्रबंध लई कौमी माहर ग्रुप भारत में चल रही टीकाकरण मुहिम के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं से दिशा निर्देश देने का कौमी माहर ग्रुप ने घरों घरी जाके टीका लगाने की नीति नूं ना अपनाउण लई 5 कारण दस्से ने। हलफनामे में कहा गया है कि टीका लगाने वाले किसी भी माड़ी घटना नूं रोकण लई मुहैया की जाने वाली सेहत सहूलत में देरी हो सकती है और अजिहे केस नूं लोड़ अनुसार संभालिया नहीं जा सकेगा। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि टीकाकरण तो बाद लाभपात्री नूं घट्टो घट्ट अद्धे घंटे लिए निगरानी में रखण नूं यकीनी बनाउणा भी वड्डी चुनौती है। सरकार ने कहा है कि लाभपात्रियों तक पहुँचने लिए समा वध लगन करके टीकिਆਂ की बर्बादी में भी वाधा हो सकता है। सेहत मंत्रालय ने कहा है कि घरों घरी टीका लगाने की मुहिम दौरान लाग की रोकथाम और काबू पाने के नाल सरीरक दूरी के प्रोटोकोल की पालना करनी भी संभव नहीं है। भारत बायोटेक और ICMR ने कोवैक्सीन टीके के तीजे पड़ाव के अंतरिम नतीजों का ऐलान किया है। नतीजों में सामने आया है कि कोवैक्सीन टीके का अंतरिम क्लीनिकल प्रभाव 78% है। बयान में यह भी कहा गया है कि गंभीर कोविड-19 बीमारी खिलाफ इस टीके का प्रभाव 100% है। कंपनी वालों जारी बयान में कहा गया है कि दूजे अंतरिम नतीजों ने भारत में बने कोविड-19 टीके ने गंभीर कोविड-19 बीमारी खिलाफ मजबूत मुढ़ले प्रभाव दिखाए सन। भारतीय डॉक्टरी खोज परिषद ICMR ने एक अध्ययन तो पता लगाया है कि देश में पैदा की गई कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन खिलाफ भी प्रभावशाली है। भारत के कुछ खेत्रों और कई होर देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन SARS-CoV-2 विरुद्ध प्रभावशाली पाया गया है। राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्था ने दस्सिया कि कोवैक्सीन में बरतानिया और ब्राज़ील के वायरस को बेअसर करने की समर्था है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों की गिनती में आए वड्डे उछाल के मद्देनज़र कुछ सूबਿਆਂ में पाई जा रही आक्सीजन की कमी को पूरा करने लिए केंद्र सरकार ने इन्होंने सूबਿਆਂ में आक्सीजन का कोटा ਵਧਾਇਆ है। ये सूबे ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। महाराष्ट्र में एक कोटा 1646 मीट्रिक टन तो 1661 मीट्रिक टन किया गया है, जबकि दिल्ली में 378 तो 480, मध्य प्रदेश में 445 तो 543, हरियाणा में 156 तो 162, उत्तर प्रदेश में 751 तो 753 तो पंजाब में 126 तो 136 मीट्रिक टन कर दिता गया है। आंध्र प्रदेश में 360 तो 440 मीट्रिक टन और उत्तराखंड में आक्सीजन का कोटा 83 मीट्रिक टन तो 103 मीट्रिक टन किया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना कहर के मद्देनज़र वधी आक्सीजन की मांग को ध्यान में रखद्या आक्सीजन का कोटा वधा दिता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के इस कदम की शलाघा की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सूबा इस लिए केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करता है। इस तो पहला केंद्र सरकार ने दिल्ली में आक्सीजन का कोटा 778 मीट्रिक टन तो 480 मीट्रिक टन करने के आदेश जारी किए हैं।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੇਨਰ, ਸਿਲੰਡਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ, ਮੁੰਬਈ, ਵਾਈਜ਼ਾਗ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ DRDO ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ DRDO ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 3,14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,59,00,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22,91,000 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 14.38% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2,104 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ 1,84,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 84.45% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ 1,78,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,34,00,000 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13,23,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 22 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਮਤਦਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 294 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ 10,897 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। 306 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 12 ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 3 ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵੇੜਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ 에ਅਰ ਚੀਫ ਆਫ ਮਾਰਸ਼ਲ RKS ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 18 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਲਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਥ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਤਮਗੇ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ 'ਚ 10 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।